Sister Sumita. Lead us into kindly rise. Oh, my comrades, see the signal waving in the sky. Reinforcements now appearing, victory is nigh. Hold the fort, for I am coming. Jesus signals still. Wave the answer back to heaven. By the grace we will. Welcoming is the noblest act to any program. I now invite our beloved headmistress, Sister Sukrita, to welcome the chief guest. Good morning, everyone, and welcome to the auspicious event of investiture ceremony of the school council for the academic year 2024-25. The school council election was held on 25th July 2024. As a school community, we are committed to providing our students with the facilities and the best education possible. This includes not only academic learning but also opportunity to promote and develop their skills and talents. Investiture ceremony is an important occasion where a school entrusts its upcoming leaders with certain rules and responsibilities. Delegation of responsibility and giving authority to children is important as it teaches them lifelong skills of being powerful and caring at the same time. Now it is my great pleasure to welcome our chief guest, Reverend Father Jijo K. Joy. Father Jijo is the parish priest of St. Mary's and St. George Orthodox Church, Puliur. And also, he is the executive committee member of KCC and also the vice president of NGO CSF. Above all, Father Jijo is our beloved students, parent of Nia Sara Jijo UKG and Jewel Mary Jijo Class 1. Father graciously accepted our invitation to be the chief guest of today's investiture ceremony of Students' Council. Father, I am very happy to
welcome you a hearty welcome. Our dear and respected parents, dedicated teachers, non-teaching staff, school council members and their parents, and all our beloved children. It is my great honor and privilege to welcome you all to our school council investiture ceremony. Once again, I welcome and thank one and all present here. Thank you. Have a nice time. Jai Hind. Thank you, sister. A warm welcome to you too. Sunlight expels the darkness of night. Similarly, blessings spring in our life. Prosperity and happiness to make this day a blessed one by kindling the lamp of knowledge and wisdom. I invite our honorable guest to light the lamp. Kindly praise her. Students of today are the visionaries and top pillars of tomorrow. The newly elected and selected members of the Student Council are officially vested with their powers and positions. Welcome you all on the special occasion of presenting the sashes, winning the badges to the newly appointed prefects of School Council for the academic year 2024-25 of our school. Now, I would like to request the victorious on the dice to do the honor, pinning the badges and present the sashes to the newly elected council. I request our chief guest, Reverend Father Joke Joy, to honor the captains with sashes, and local manager, our headmistress, Sister Sukrita, to honor the vice captains with the badges. Let's start the ceremony by calling upon the newly elected school captain Sarah Susan of Class 4A and Vice Captain Gautam Nair of Class 4B onto the dais. Next, let's invite house prefects. At first, Jasmine House Captain Rohingi Babu of Class 4B
and Vice Captain Nivedya V. Nair of Class 3B. Next, Lily House Captain Hanna Mary Kuriakos of Class 4B and Vice Captain Angel Dia Sinu of Class 3A. Next, Dahlia House Captain Akshara Vikas of Class 4A and Vice Captain Arshika R of Class 3A. I thank all the dignitaries of the dice for present the sashes and badges. Thank you. The deserving young talents of the student council are ready to shoulder the leadership, knowing their duties and commitments. The captains and vice captains are called to take the oath with true respect. Request our Chief Guest Reverend Father Jijoke Joy to administer the oath-taking ceremony. We, the Students' Council of St. Anne's LP School, for the academic year 2024-25, do hereby solemnly pledge to uphold and follow
the rules and regulations set by our school. We promise to be worthy torchbearers of our beloved school by adhering to the values of honesty, perseverance, teamwork, discipline, and service before self. We commit ourselves to the principles of precept in all that we do. We vow to respect our school property and the nation's larger environment in leading our fellow students on the path of accountability. Above all, we pledge to strive in the spirit of excellence in academics, sports and co-curricular activities so that we keep the flag of our school always flying high. Jai Jai. Thank you, Father. I request the student council member to take your seats. I request our school captain, Sarah Susan, to express her words of gratitude. Respected chief guests of the day, teachers, parents, and my dear fellow students. Today, I stand before you with immense gratitude as I express my deepest appreciation for letting me as the captain of the St. Anne's School. I am truly privileged to have this opportunity to serve as a captain. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to our headmistress, teachers, and each one of you who participated in this democratic process. I promise I dedicate myself wholeheartedly to upholding the values and principles that our school stands for. Thank you, sisters and teachers, for your guidance and support. Your knowledge, commitment to education have shaped me in the person I am today. Dear fellow students, let us vow to be disciplined, work hard in curricular and extracurricular activities to shine individually and collectively. Once again, I extend my deepest gratitude to all of you entrusting me with this responsibility. Thank you. Thank you, Sarah Susan. I request our chief guest, Reverend Father Jijoki Joy, to share his insights and experiences with us. അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ 2024-2025 കൗൺസിൽ അത് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി അധികാരം ഏൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല ചടങ്ങിലാണ് നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ ലീഡേഴ്സായിട്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല മോഡലായിട്ട്, നല്ല ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ്. സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പക്ഷെ വരാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഈ വർഷം സിസ്റ്റർ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാലും വരണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് വരാൻ പറ്റുന്നു. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ 8 പേര് ഈ സ്കൂളിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നല്ല മോഡൽസ് ആയി തീരട്ടെ എന്ന് മുന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു മോഡലിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഈ ബാക്കിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇവർ നിങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു റോൾ മോഡലാക്കാനായിട്ട് ഇവരെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു മോഡൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പറയാമോ? നിങ്ങളുടെ ലീഡറായിട്ട് വരുന്ന ആള് നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കണോ അതോ പഠിക്കണ്ടായിരുന്നു? പഠിക്കണം. എന്നാലും നമ്മുടെ ലീഡറായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കണം, നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. നിങ്ങളത് ഓടിയിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയൊക്കെ ഓടിയിട്ടുള്ളത്?
മത്സരത്തിന് ഓടിയിട്ടുണ്ട്, അത് വീട്ടിൽ ചുമ്മാ കൂടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മത്സരത്തിലേക്ക് ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല ഓട്ടക്കാരനാണെന്ന് പറയാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഓട്ടക്കാരൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ അല്ല, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഓട്ടക്കാരനാണ്. എന്തുവാ? ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ആണ് ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഓട്ടക്കാരൻ. എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഓട്ടക്കാരൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്നറിയാമോ? ഇന്നത്തെ 2 വേൾഡ് റെക്കോർഡുകൾ ആരുടെ പേരിലുള്ളത്? ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന്റെ പേരിലാണ് ഉള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, ഒളിമ്പിക്സിൽ 9 മെഡലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്കോർഡിലേക്ക് വന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് 100 മീറ്റർ റേസ്, 200 മീറ്റർ റേസ്, 4x100 മീറ്റർ റീലേ, ഇങ്ങനെ 3 ഇനങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് മെഡലുകൾ നേടിയ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഉസൈൻ ബോൾട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ 11 വേൾഡ് കപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ആർക്ക് മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ഗോൾഡ് മെഡല്. ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന് ഗോൾഡ് മെഡല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉസൈൻ ബോൾട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓട്ടക്കാരനായി മാറിയെന്നറിയാമോ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉസൈൻ ബോൾട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓട്ടക്കാരനായിട്ട് മാറിയത്? ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന് ഒരു കോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കോച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വണ്ണം 24 വർഷം ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ഒരു ദിവസം 14 മണിക്കൂർ വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ആരായിട്ട് തീർന്നത്? ബെസ്റ്റ് ഓട്ടക്കാരനായിട്ട് മാറിയത്. എത്ര വർഷമാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്? 24 ഇയേഴ്സ്. എത്ര അവറാണ് ഒരു ദിവസം? 14 hours. 14 മണിക്കൂർ 24 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ആരായിട്ട് തീർന്നത്? ബെസ്റ്റ് ഓട്ടക്കാരനായിട്ട് മാറിയത്. എത്ര വർഷമാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്? 24 വർഷം ഒരു ദിവസം 14 മണിക്കൂർ വെച്ച് ഇദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം എത്ര സമയം ഓടിയെന്നറിയാമോ? ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ഈ 9 ഗോൾഡ് മെഡൽ, ഒളിമ്പിക്സ് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടാനായിട്ട് എത്ര സമയം ഓടിയത്? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് പറയാമോ എത്ര സമയം ഓടിയെന്ന്? എത്ര സമയം ഓടിക്കാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ? 1 hour ഓടിക്കാണോ? ഇല്ല. പിന്നെ എത്ര ഓടിയേ? 24 hour ഓടിയോ? ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ഈ 24 ഇയേഴ്സ് ഒരു ദിവസം 14 hours വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ 9 ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടാൻ തക്കവണ്ണം ഓടിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 2 മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രം. എത്ര മിനിറ്റ് താഴെ മാത്രം? 2 മിനിറ്റ്. കാരണം 100 മീറ്റർ ഓടാൻ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന് വേണ്ടത് 9.56 സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. 200 മീറ്റർ ഓടാനായിട്ട് ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന് വേണ്ടത് എത്ര സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ്? 19.89 സെക്കൻഡ്സ് മാത്രം മതി. അദ്ദേഹം ഓടി 200 മീറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്തു. ഈ 9 ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടാനായിട്ട് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ആകെ ഓടിയത് എത്ര സമയം മാത്രമാണ്? 2 മിനിറ്റ്. ഈ 2 മിനിറ്റ് ഓടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് 24 വർഷം ഒരു ദിവസം 14 മണിക്കൂർ വെച്ച് ആര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്? ഉസൈൻ ബോൾട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മോഡലുകളായി തീരണമെങ്കിൽ നല്ല മിടുക്കരായിട്ട് പഠിക്കണം. നല്ല മിടുക്കരായി തീരണമെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനനുസരിച്ച് വേണം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ചെയ്യുവോ? ഓക്കെ. അതിൽ ആര് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യണ്ടേ? ഉസൈൻ ബോൾട്ട് കോച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ആര് പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം? ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കൈവക്കാവും. ചെയ്യത്തില്ലെന്നുള്ള ഒരു കൈവക്കാവും. ചെയ്യത്തില്ലെന്നുള്ളവരുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മോഡൽസ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ, റോൾ മോഡൽസ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദൈവവിശ്വാസം വേണം. നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ക്രിസ്ത്യൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, മുസ്ലിം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. ദൈവത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വിളിക്കേണ്ടത്?
എന്റെ ദൈവത്തെ എന്റെ എന്ന് ചേർത്ത് വിളിക്കണം. എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ മാതാവേ, എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കണം? ദൈവത്തെ വിളിക്കണം. ദൈവം വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ആണോ? അല്ല, ദൈവം ആരുടെയാണ്? എന്റെയാണ്. കാരണം ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരു റോൾ മോഡലായി മാറേണ്ട ആള് എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ ദൈവത്തോട് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ? ആദ്യം ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം? നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം? ആർക്കാ? അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം? അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം? ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം? ചേട്ടന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ ഓരോ കൂട്ടരെ വിട്ടുപോയി. ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? ഇനി ഇല്ലെന്നോ? അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ പപ്പായ്ക്കും മമ്മിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നല്ലതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? ഉറപ്പാണോ? ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. നിങ്ങൾ നല്ല ലീഡർമാരായിട്ട് തീരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരെയും റെസ്പെക്ട്. നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മളെയൊക്കെ പ്രായം കൂടിയവരെയാണോ കുറഞ്ഞവരെയാണോ ചെയ്യണ്ടേ? കൂടിയവരെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയോ? കുറഞ്ഞവരെയും ചെയ്യണം. അത് ലീഡറിന് വേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ലീഡറിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. പ്രായം കൂടിയവരെയും ചെയ്യണം, പ്രായം കുറഞ്ഞവരെയും ചെയ്യണം. ഇതിനകത്ത് ഹിന്ദി ഇഷ്ടമുള്ള ആരാണ്? ഹിന്ദി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഹിന്ദി ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇത്രയും പേരാണ്. ഈ ഹിന്ദിയില് നമ്മൾ നീ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്താണ്? തൂ. നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? തൂ, നീ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കേരളം വിട്ട് വെളിയിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവര് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പോലും തൂ എന്ന് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല, നീ എന്ന് വിളിക്കത്തില്ല. അവരെന്തേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ? ആപ്പ് എന്നേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ. ആ, താങ്കൾ, ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും അവരുടെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ. അന്നേരം ലീഡർമാർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ പേരൻസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ചേട്ടന്മാരെയും ചേട്ടന്മാരെ മാത്രമല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യണം? റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കണം. അങ്ങനെ മാറുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? ഒരു ബെസ്റ്റ് ലീഡറായിട്ട് മാറുന്നത്. അന്നേരം 3 കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കണം. നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നല്ലതായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ചെയ്യുവോ? ഉറപ്പാണല്ലോ. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? എന്റെ ദൈവമേ. എങ്ങനെ വിളിക്കണ്ടേ? എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് നമ്മൾ വേണം ആരെ വിളിക്കാനായിട്ട്? ദൈവത്തെ വിളിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം? നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ പേരൻസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഓക്കെ, മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എല്ലാരെയും എന്ത് ചെയ്യണം? ബഹുമാനിക്കണം. എല്ലാരെയും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രായമുള്ളവരെയും ബഹുമാനിക്കണം, പ്രായം കുറഞ്ഞവരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബഹുമാനിക്കണം. അങ്ങനെ ഈ സ്കൂളിന്റെ വരുന്ന വർഷത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലീഡർമാർ നല്ല ലീഡർമാരായിട്ട്, മാതൃകയുടെ ലീഡർമാരായിട്ട് തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം എല്ലാ കൃപയും ചൊരിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു അവസരം നൽകി ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്ററിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Father, for your message. Now it's time for vote of thanks. I request Shobha teacher to propose the vote of thanks. A warm and graceful morning to our honorable chief guest, Reverend Father Jijoke Joy, our headmistress, Sister Sudha SAC, dear teachers, parents, my dear students, and everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this event possible. I, Shobha Chamma, on behalf of St. Anne's Elementary and entire fraternity of the institution,
extend my sincere thanks to the God Almighty for making today's event grand success. On behalf of my school, I extend my hearty vote of thanks to our chief guest, Reverend Father J.K. Joy, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely encourage us in all our future endeavors. A special mention to our respected headmistress, Sister Sudha Stacy, the most energetic, ever young and enthusiastic headmistress. She is the catalyst that stimulated us to do our best. Our sincere gratitude goes to all parents and well-wishers for their rock-solid support system and encouragement. With deep sense of appreciation, I thank our loving teachers and non-teaching staff for their untiring efforts and arranging this function a great success. Last but the least, a big thanks to each one of you who made this investiture ceremony memorable. Once again, thank you all for being with us. Have a great day ahead. Thank you. Let's rise up for the national anthem.